and welcome to the 21st webinar of Nepal Mental Health Research webinar series. So, if you are joining for the first time, these webinar series are being conducted by TPO Nepal in coordination with George Washington University, focusing on the capacity building of early and mid-career researchers. So before moving towards any of the part of the webinar or any of the structures, I would like to introduce myself and our team for this webinar. I am Binita Acharya, currently working as a research officer at TPO Nepal. Today, I'll be moderating these breakout sessions. As usual, we have Ritika Singh, who is a research consultant at George Washington University. She will be handling the technical aspect of the webinar and also co-moderating the breakout sessions. Today, we also have Dr. Brandon Cott, who is professor at George Washington University. He will be introducing our speaker later. So moving towards the webinar, as you can see in the screen, the title of our 21st webinar, which is Evidence-Based Approaches for Promoting Gender Equity in Global Mental Health Research. And our speaker is Anubhuti Paudel. So as I already mentioned, Dr. Brandon will be introducing our speaker later. Before that, there are some couple of housekeeping items that we share in our each webinar. So to begin with, the most vital reminders is related to the recording of the webinar. So हाम्रो webinar चाहिँ हामीले record गर्छौं so that we will save the webinar for later and share with all the registered participants so that you can see it later and get back to us if you have any queries, or it will be easier for you to review it later as well. So we ensure that we have permission for the recording as well. Also, another reminder that aligned with this recording is related to the registration. So हामीले webinar materialsहरु चाहिँ registered participantलाई share गर्छौं. So if you haven't registered it, please register गरिदिनु होला so that it will be easier for us to share the webinar materials as well. And the another reminders is related to the webinar structure. So basically, the duration of this webinar is an hour, which includes 3 major sections. After this background information, we will be having this 12 to 15 minutes presentation from our speaker. So in that period, we do not interrupt the speaker. Instead, we let him complete our presentation. After that, we will be having the question and answer sessions. In that, if you have any queries, concerns, or that you like to ask or share with the speaker, in that time you could ask her. For that, you can directly input the questions in the message box, or you can raise your hand using the Zoom app. In that time, we will discuss your concerns. After the Q&A sessions, we will be moving towards the breakout sessions. So basically, breakout room हामीले क्रिएट गर्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ लार्ज ग्रुपमा भन्दा स्मलर ग्रुपमा we might feel comfortable to discuss. So in that breakout room, we discuss in the discussions questions provided by speaker herself, and we will be co-moderating the session or facilitate all the participants to discuss as well. After that, we will summarize the discussions and share with all of us after getting back to the main room. So this is all related to the webinar structures. We try to stick in that time that we have set. And the last reminder is related to the feedback form. As I have already mentioned that these webinar series are conducted to focus on the capacity building of early and mid-career researchers, which focuses on their skills development as well as sharing experiences and research methodologies as well. So if you have any suggestions or advice to make the webinar more better, or to make the webinar structure more fruitful to learn, or have any advice related to the topic or area in between the mental and behavioral health research, you can mention that in the feedback form. Your feedback would be highly appreciated for us as well. So these are related to the webinar reminders. So as a general information, हाम्रो webinar चाहिँ 3rd week of every month हुँदै आइरहेको छ, except दशैं or तिहार break or any of the monthly review or yearly review time. Invitation email will be sent out with the date and speaker details. So if you have any queries, or if you can follow our social media pages, or for any kind of queries, or if you need any of the materials, you can directly email us to our MHRN email address as well. So after this, so for introducing our speaker, I'd like to request Dr. Brandon to introduce our speaker. Brandon. धन्यवाद बेनिता जी, सबैलाई नमस्कार। मलाई त धेरै खुसी लाग्यो आज हाम्रो एकदम राम्रो को गेस्ट स्पिकर हो, मेरो पहिलेदेखिको साथी अनि रिसर्च एसोसिएट DW मा। So ma anuko official introductions tapairuलाई भनिदिन्छु।
So Anubhuti Podel is a doctoral candidate in the Sociomedical Sciences Department at Columbia Mailman School of Public Health. Her background is in global mental health and HIV, focusing on delivery of evidence-based technology-driven interventions in low and middle income countries. Currently, she's involved in research that ranges from understanding structural factors that influence mental health care to access to adolescents living with HIV in Mozambique, to tailoring digital measurement-based peer supervision tools for frontline health workers in Texas in the United States. Her dissertation explores social determinants of HIV that influence treatment outcomes and medication adherence among women living with HIV in Cape Town, South Africa. Before joining Columbia University, she completed her MPH at Texas A&M School of Public Health and worked as a senior research associate at the Center for Global Mental Health Equity here at George Washington University. Anu, tapaiलाई धेरै धेरै mori mori dhanyabad. Thank you for joining us today, and I'll turn it over to you. Oh, thank you so much, Brandon. It's always so nice to hear you talk. Super excited to be here. Let me share my screen. There you go. Full screen? Yeah. Perfect. आज आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. यो टपिक एकदम close to all our hearts जस्तो छ, त्यही भएर super informal, हामी more discussion pattern मा यसलाई अगाडि बढाउँछौँ. मैले slides सँगै राखेको छु अलिअलि background दिनलाई भनेर, तर mostly informal way मा. अनि हजुरलाई जुन language सजिलो हुन्छ discussion मा पनि English नेपाली सबै mix गरेर म दुईटै mix गरेर बोल्छु, so whatever is easy for you. So आजको यो gender equity को topic चाहिँ I've been in so many presentations जहाँ चाहिँ end मा गएर के भन्यो जस्तो हुन्छ, त्यही भएर for all our sake and for my sake, I like to keep things simple. तीनटा buckets मा सोच्नु भयो हुन्छ आजको presentation. First मा what is happening, के भइरहेछ अनि why it matters, किन जरुरी छ, र third मा what can we do about it. First दुईटा भन्दा third मा अलि धेरै time spend गर्छौं, तर हजुरहरूले एउटा slide तीनटैबाट सम्झिनु भयो भने पनि मेरो I'm done. My work here is done. So के भइरहेछ भन्दा एउटा आजकल we are in a very exciting time global mental health research मा, जहाँ हाम्रो global mental health condition को research गर्दा हामीले अब immediate risk factors मात्र नहेरेर बढ्ता inclusive risk factors जस्तो individual level, structural level अनि holistic way मा हामीले conditions हरुलाई हेर्न थालेका छौं. अनि त्यसले चाहिँ के गरेको छ भने मान्छेहरुको फन्डिङ देखि लिएर पर्सपेक्टिभ द वे वी लुक एट रिसर्च नै चेन्ज भएको छ, र त्यो चाहिँ एकदम एक्साइटिङ हो. अनि त्यो चाहिँ अब जस्तो पहिला लास्ट फ्यु डेकेड्स मा चेन्ज भएर यो ग्लोबल नर्थले साउथलाई पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई हेल्प गर्ने अथवा धनी देशले गरिब देशलाई पैसा दिएर रिसर्च गर्ने, त्यो भन्दा पनि मोर कम्युनिटी एंगेजमेन्ट, कम्युनिटी ड्रिभन एजेन्डा, अनि जसमा रिसर्च गर्यो त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई सपोर्ट गर्ने टाइपको कन्सेप्ट्सहरु, डिस्कशन्सहरु र त्यही हिसाबको प्रमोशन्सहरु भइराछ. सो ओभरअल रिसर्चको लागि इन जनरल, तर ग्लोबल मेन्टल हेल्थको लागि भनेर पनि एकदम एक्साइटिङ टाइम हो. तर एउटा वान पार्ट जसमा हामी अलि ल्याकिङ भइराखेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै रिसर्च टिम्समा चाहिँ कतिको इक्विटी छ भनेर. सो पब्लिकेशन्सको केसमा होस्, कन्सेप्चुअलाइजेसनको केसमा होस्, हामीले एकदम कम इन्क्लुसिभिटी र डाइभर्सिटी कम देखिरहेको छ हाम्रो आफ्नै रिसर्च टिम्सहरुमा. अनि त्यो चाहिँ किन why it matters, किन त्यो alarming छ भन्दा, if you look at this, and this could be one of your slides, you remember that if this is a spectrum of research life, जहाँ यो cloud जस्तो चाहिँ is where you conceptualize it, and then you form research team, second मा, and third मा गएर you work together, and then you publish papers, हैन. यो whole spectrum मा हामीले over and over again नेपालमा र internationally inequity देखिरहेछौं in terms of gender. So को चाहिँ प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर्स छ, कसले चाहिँ फन्डिङ ल्याइराखेको छ, कसले चाहिँ आइडियाजहरु कन्सेप्चुअलाइज गरिरहेछ, इन टर्म्स अफ टिम फर्मेसन, लिडरशिप पोजिसनमा को छ र इम्प्लिमेन्टेसन पोजिसनमा को छ, मोस्टली मेनहरु लिडरशिप पोजिसनमा, काम गर्ने केसमा अर्गनाइजेसनल पोलिसीजहरुको कुरा हुन्छ जुन चाहिँ अलिकति डिस्प्यारेट छ, र फाइनली पब्लिकेशनको केसमा कसले चाहिँ लिड गरिरहेछ पब्लिकेशन्सहरु, कसले सिनियर अथर भइराखेको छ, त्यो सबैमा हामीले एउटा काइन्ड अफ डिस्प्यारिटी देखिराखेको छौं. अनि फर्स्ट हामीले नोटिस गर्दाखेरि चाहिँ दृष्टि गुरुङ एट आल 2021 को पेपरमा हामीले मिक्स मेथड युज गरेर
यो फर्स्टमा हामीले I mean यो डिस्कसन्स भइरहेको थियो and we knew this was happening तर यो हामी as a team चाहिँ scoping review र qualitative methods लाई mix गरेर हामीले यो findings what is the current status of women-led publications in mental health research in Nepal भनेर हामीले यो study गर्यौं अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने हामीले जे सोचेको थियौं त्यो भइरहेको थियो तर क्वालिटेटिभ पार्टमा हामीले मोर स्ट्रक्चरल कुरा हेर्यौं भने we actually had numbers to prove कि हाम्रो अलिकति इम्ब्यालेन्स छ भनेर यो स्लाइडमा if you only focus on the red bar जुन चाहिँ नेपाली women छ यो फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट अथर हो अनि सेकेन्डमा सिनियर अथरहरुको पोजिसनमा र यो चाहिँ नम्बर अफ पब्लिकेशन्स 2015 र 2019 मा मेन्टल हेल्थ रिसर्चमा पब्लिश गर्नु भएको हेर्नु भयो भने थ्रु आउट सबैमा वुमेन रिसर्चर्सहरु र नेपाली वुमेन रिसर्चर्सहरुको पब्लिकेशन्सहरु चाहिँ हामीले कम देखिरहेको थियौं अनि अल जर्नल्स इन्टरनेशनल जर्नल्स र सबै फन्डेड रिसर्चमा पनि अनि यो भनेको अब सिनियर अथर चाहिँ लेट्स जस्ट से ओ भर्खरै अब वुमेन रिसर्चर्सहरु सिनियर पोजिसनमा पुग्नु भएको छैन वी आर जस्ट प्रमोटिङ इट भनेर तर फर्स्ट अथर भनेको चाहिँ हामीहरु जस्तो हो जसले चाहिँ रिसर्च ड्राइभ गर्छ हैन अनि यो फर्स्ट अथरमा पनि प्रिटी रिसेन्टली हामीले यो नम्बर देखेर चाहिँ इट वाज प्रिटी डिसहार्टनिङ एन्ड अल्सो अलार्मिङ कि हाम्रो अझै पनि कम रिप्रेजेन्टेसन छ वुमेन रिसर्चर्सहरुको भनेर अनि यसले चाहिँ हामीलाई as a team kind of unite गर्यो we also looked at caste which is a topic for another day but also equally important in case of हाम्रो यो research so what can we do about it हैन अब यो थर्ड बकेटमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यो फाइन्डिङ्सहरु दृष्टि गुरुङको एटालको पेपर र अरु पनि सिमिलर प्यारलल पेपर्सहरु आइरहेको थियो अनि हामीले when we started brainstorming के गर्न सक्छौं भन्दा दुईटा पार्ट हामीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो फर्स्ट भनेको रिसर्च पार्ट भयो जहाँ चाहिँ हामीले यसको बारेमा बढ्ता एभिडेन्स जेनेरेट गर्न पर्छ भनेर हामीलाई रियलाइज भयो हामीले स्कोपिङ रिभ्यू र क्वालिटेटिभ मेथड युज गरेर त्यो पेपर पब्लिश गर्यौं भने त्यो एकदम वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड पेपर भयो त्यसको बारेमा हामीले मल्टिपल कन्भर्सेसन्सहरु गर्न पायौं एन्ड देन वी गट maybe we can use other methodologies and stronger methodologies अरु वेबाट हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं कि सक्दैनौं र क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्केट एकदम अम्ब्रेला क्यापेसिटी बिल्डिङ हुन्छ नि अब वुमेनको क्यापेसिटी बिल्डिङ भन्दा सबैजना वुमेनहरुलाई एउटा रुममा राखेर कुनै ट्रेनिङ दिने टाइपको कन्सेप्ट नगरेर एभिडेन्स बेस्ड क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं अनि त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ क्यान वी प्रमोट women researchers अनि ओभरअल जेन्डर इक्विटी ल्याउनलाई तर can we promote such research भनेर हामीले started with thought process and that's how we came up with your social network analysis for networking and collaboration opportunities wala objective so you say this is why all of us are here today so I'm giving a backstory of why all of us are here vanera tara process research ra capacity building like combine गर्ने को brain child जस्तो in a way अनि हामीले के गर्यौं भने फर्स्टमा हामीले 10 जना very connected researchersहरुलाई आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरुलाई चाहिँ 5 जना नोमिनेट गर्नु भनेर भन्यौं हामीले हैन so what our end goal was to come up with a group a network जसमा चाहिँ हामीले एकदम धेरै रिप्रेजेन्टेसन भएको र representation in terms of women researchers पनि at the same time early career researchers पनि representation भएको एउटा ग्रुप क्रिएट गर्नलाई भनेर हामीले इनिशिएट गर्यौं so एउटा वेभ स्नोबल को हिसाबले we came up with a group of individuals अनि हामीले चाहिँ we took a step back so हामीले पब्लिकेसन पहिला हेरेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले के फ्याक्टर्सले गर्दा पब्लिकेसनलाई इम्प्याक्ट गरेको छ भनेर हामीले एउटा स्टेप ब्याक लिएर we try to see if networking र collaboration networking भनेको चाहिँ reaching out to someone and talking to the person professional level मा collaboration भनेको चाहिँ grant लेख्नलाई funding लाई academic research लाई उहाँहरुले चाहिँ collaborate गरिरहनु भएको छ कि छैन भनेर हामीले पत्ता लगाउन मन लाग्यो र whether or not त्यसले चाहिँ उहाँहरुको productivity उहाँहरुले कति पब्लिश गर्नुहुन्छ त्यसलाई इम्प्याक्ट गरेको छ कि छैन भनेर हामीलाई इभेन्चुअली हेर्न मन लाग्यो सो हाम्रो त्यो नेटवर्क जब बन्यो त्यो नेटवर्क बनेपछि हामीले कन्सेन्ट गरेर अनि उहाँहरुको नेटवर्किङ र कोलाबोरेसन हामीले हेर्यौं अनि आज हामी यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब कति जना नेटवर्कमा हुनुहुन्छ होला दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अनि अहिले चाहिँ यो वेबिनार आउटसाइड अफ द नेटवर्क पनि हुन्छ
तर मोस्टली चाहिँ हाम्रो जब हामीले यो प्रोग्राम हामीले यो जो इनिसिएट गरेको छौँ त्यो बेलामा चाहिँ वी वान्टेड इट टु बी अ भेरी इन्क्लुसिभ ग्रुप अफ पिपल सो लाइक हु आर वी त्यसो भए हामी आज सबैजना हामी को छौँ भन्दाखेरि हामीले जब यो नेटवर्क बनायौँ सोसियल नेटवर्क एनालिसिसको राइट नाउ हाम्रो 10वटा कन्ट्री एफिलिएसन भएको रिसर्चर्सहरू हाम्रो यो नेटवर्कमा हुनुहुन्छ होइन अनि 142 जना रिसर्चर्सहरू नेपाली हुनुहुन्छ धेरैजना 41% मास्टर्स गर्नु भएको छ 25% स्टुडेन्ट्सहरू स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ र साइकोलोजी डिग्री भएकोहरू हुनुहुन्छ एभरेज एज 34 31 अनि यो दुईटा पार्ट चाहिँ हाम्रो लागि इन्ट्रेस्टिङ हो किनभने अघि मैले भने जस्तो जब हामीले क्यापासिटी बिल्डिङ गर्छौँ तब हामीले एउटा डेलिबरेट एफर्ट लाएर वी आर सपोर्टिङ अन्डर रिप्रेजेन्टेड रिसर्चर्स भनेको हिसाबले what we did was जब हामीले 10 जना रिसर्चर्सलाई 5 जना नोमिनेट गर्नु भन्यौं तब we made it eligibility criteria कि 3 जना चाहिँ women researchers हुनुपर्छ र 3 जना early career researchers हुनुपर्छ भनेर so what it ended up doing was हाम्रो आजको यो हामी बसिरहेको नेटवर्कमा 68% women हुनुहुन्छ र 57% early career researchers हुनुहुन्छ by definition last 5 years मा उहाँहरूले graduate गर्नु भएको so यो चाहिँ हाम्रो kind of हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ र रिसर्चलाई हामीले डिरेक्टली क्यापासिटी बिल्डिङमा ट्रान्सलेट गर्न ट्राई गरेको एउटा एफर्टको एउटा इक्जाम्पल हो अनि अर्को जुन रिसर्चको मेथोडोलोजी वाला पार्ट सो स्कोपिङ रिभ्यू क्वालिटेटिभ नगरेर अब चाहिँ हामीले यो नेटवर्कमा सोशल नेटवर्क एनालिसिस युज गर्न लागेको छौँ अनि हजुर धेरैजना फेमिलियर पनि हुनुहुन्छ होला सोशल नेटवर्क एनालिसिसमा अनि इट्स अ क्लास इन इट्स ओन तर एन्ड आई हेभ टु टक अबाउट इट पछि पनि तर सोशल नेटवर्क एनालिसिसले चाहिँ के अलाउ गर्यो हामीलाई भन्दा उहाँहरूको लाइक आई सेड पब्लिकेसन मात्रै हेर्दा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी मात्रै हेरियो तर त्यो पब्लिकेसनलाई चाहिँ नेटवर्क अथवा कोलाबोरेसनले इम्प्याक्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीलाई हेर्न मन थियो सो हामीले के सोध्यौँ भने सपोज मेरो नेटवर्कमा 7 जना मान्छे छ इन्क्लुडिङ मी भन्यो भने एट एनी पोइन्ट मेरो 6 एउटा मान्छेसँग पब्लिकेसन गर्ने अपर्च्युनिटी छ नि त अनि त्यो भएको कारणले गर्दा के गरी मेरो डेन्स नेटवर्क छ भने चाहिँ मेरो धेरैजनासँग कनेक्सन हुन्छ सो इच टाइम मेरो कनेक्सन कोही मान्छेसँग हुँदा एउटा लाइन ड्र भए जस्तो हुन्छ सपोज मैले ऋतिकाजीसँग पब्लिस गरेँ मैले विन्ताजीसँग गरेँ भने नि एउटा लाइन हामीमा ड्र हुन्छ र जति मेरो धेरै लाइन भयो त्यति मेरो नेटवर्क ठुलो छ जस्तो देखिन्छ अथवा डेन्स छ जस्तो देखिन्छ अनि त्यो नेटवर्क डेन्सिटीले गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै पब्लिस गरिरहेको छु कि छुइनँ होइन मैले धेरै मान्छेसँग कोलाबोरेट गरेर मैले उहाँहरूसँग धेरै फन्डिङ लेखेर मैले पेपर चाहिँ धेरै पब्लिस गरिरहेको छु कि छुइनँ सो यो काइन्ड अफ इनोभेटिभ न्यू वेमा हामीले नेपाली रिसर्चर्सहरूको प्रोडक्टिभिटी हेर्न ट्राई गरेको र फाइनली होमोफिलीको केसमा चाहिँ मैले सिमिलर मान्छे अब म केटी भएर मैले सबै केटी रिसर्चर मात्र आफ्नो नेटवर्कमा चुज गरिरहेको छु कि मैले मिक्स्ड नेटवर्क मेरो नेटवर्क कस्तो छ भनेर पनि सो त्यसले चाहिँ के गर्छ भने नेटवर्कमा एकदम सेक्लुडेड हुन्छ नि केटीहरूले मात्र नेटवर्क फर्म गर्ने केटाहरूले मात्र फर्म गर्ने त्यस्तो टेन्डेन्सी छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ सो यो एक्जाम्पल मात्र हो वान अफ द टेक्निक्स द्याट वी क्यान युज प्रोडक्टिभिटीहरू हेर्नलाई भनेर अनि यसको फाइन्डिङ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने देयर आर कपल अफ अदर्स तर यो प्राइमरी फाइन्डिङ्सहरू हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ दृष्टि गुरुङ एटाल पेपर जस्तै नै हामीले मेन रिसर्चर्स नेपाली मेल रिसर्चर्सले बढ्ता पब्लिस गर्नु भएको रहेछ फिमेल रिसर्चर्स भन्दा हाम्रै नेटवर्कमा पनि होइन अनि पहिलाको इफ यु रिमेम्बर द स्कोपिङ रिभ्यू वाज अल पब्लिकेसन्स बिट्विन 2015 एन्ड 2019 सो त्यो चाहिँ स्कोपिङ रिभ्यू थियो यो चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट हाम्रो नेटवर्कको क्यारेक्टरिस्टिक्समा बेस्ड भएर र उहाँहरूको चाहिँ हायर सेल्फ नेपाली मेल रिसर्चर्सको चाहिँ हायर रिसर्च सेल्फ एफिकेसी पनि म रिसर्च गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स पनि उहाँहरूको हायर देखियो होइन दो इट वाज नट सिग्निफिकेन्ट अनि मेन इन जेनरल मेल रिसर्चर्सको धेरै टाइजहरू थियो फर्मल टाइज भनेको उहाँहरूले ग्रान्ट लेख्ने ग्रुप्सहरू एब्स्ट्र्याक्ट्सहरू सबमिट गर्ने कन्फरेन्सहरू अटेन्ड गर्नलाई जुन कोलाबोरेसन गर्नुहुन्छ त्यो पनि मेल रिसर्चर्सको धेरै देखियो देन वुमेन रिसर्चर्स अनि 66% of male researchers were formed formal ties with other men compared to 58% to other women, which is interesting because our network, if you remember, we have more women in our network. So technically, the ties are either balance huनुपर्ने अथवा केही नभए पनि धेरै हुनुपर्ने तर because women in general have less networks, eventually गएर अझै पनि menहरूको network चाहिँ धेरै देखियो हैन
with other men, अनि plus अलिकति बढ्दा isolated पनि र यो interesting कुरा चाहिँ again something that we want to take with us in other events पनि formal density भनेपछि यही यो collaboration गर्न सक्ने grants हरू सँगै लेख्न सक्ने र last 12 months मा सँगै बसेर funding गरेको publication गरेको जुन एउटा टेन्डेन्सी छ त्यो फर्मल डेन्सिटी चाहिँ वुमेनहरुको केसमा उहाँहरुले कति प्रोडक्टिभ हुनुहुन्छ भनेर सिग्निफिकेन्टली एसोसिएटेड छ कतिवटा पियर रिभ्युड आर्टिकल्स पब्लिश गर्नु भएको छ भनेर सिग्निफिकेन्टली एसोसिएटेड छ तर नट सो मच मेल रिसर्चर्समा यसको रिपरकसन चाहिँ के हो भने वुमेन रिसर्चर्सको केसमा नेटवर्किङ कोलाबोरेसन झन् इम्पोर्टेन्ट रहेछ in men researchers they probably find other avenues अरु वेमा पनि उहाँहरुले पब्लिश गर्न खोजिसक्नु भएको छ women researchers को केसमा चाहिँ यो अझै बढ्ता इम्पोर्टेन्ट छ to be able to promote उहाँहरुलाई एउटा यस्तो opportunity networking opportunity दिनलाई भनेर अनि finally this is still within the same bucket tara what can we do about it bhanera अब what can we do next हैन हामीले त्यो रिसर्च पनि गर्यौं हामीले यो capacity building हामीले यो webinars हरु global mental health short course हरु त्यो सबै हामीले टेलर गरेर गरिराखेको छौं तर what can we do next चाहिँ capacity building in general tailored हुनु पर्छ भनेर हामीलाई लाग्छ अब चाहिँ त्यो ट्रेनिङ ओभरअल ब्ल्याङ्केट गरेर भन्दा पनि हामी कसलाई ट्रेनिङ दिइराछौं र उहाँहरुलाई युजफुल छ कि छैन भनेर एउटा थॉट प्रोसेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्क्लुसिभ हुनु पर्यो हैन अनि जे हामीले अहिले गरिराखेको छौं मैले यो प्रेजेन्ट गर्ने हामीले डिस्कसन गर्ने रेलेभेन्ट पेपर्सहरु रिसेन्ट पेपर्सहरु जुन मैले हजुरहरुलाई पहिला पनि शेयर गराएको थिएँ देयर आर फ्यु जुन हामी आज डिस्कस गर्छौं के भइराखेको छ नेपालमा र इन्टरनेशनली जेन्डर इक्विटी को केसमा त्यो एक्टिभ डायलग पनि गर्ने generate more evidence र more importantly I want to say support each other because gender equity भयो रिसर्चमा भन्नु भने there are no losers there will be more funding हामीहरु धेरै काम गर्न पाउँछौं राम्रो काम गर्न पाउँछौं रिप्रेजेन्टेसन बढ्ता हुन्छ र more importantly हाम्रो टिम स्ट्रङ भयो र डाइभर्स इन्क्लुसिभ भयो पनि हामी जस्ट जहाँ रिसर्च गर्न लाग्छौं जुन साइटमा जुन पपुलेसनमा त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ so we can't do good work अगर हाम्रो आफ्नै टिम नै इन्क्लुसिभ र डाइभर्स छैन भने so honestly there is no loser I don't see a downside gender equity ke gari bhayo bhane global mental health research ma so that's something Junse I always like to remind myself I'll stop here Ritika I don't know if I went over Binta ji ra Ritika ji but I'll stop here for questions but yeah it was a lot of stuff हजुरले यत्रो धेरै कति धेरै फाइन्डिङ्सहरु कति सजिलै बुझाउनु भयो हैन सुनिराख्न मन लाग्ने रहेछ टाइम नै थोरै भयो जस्तो नि धेरै जनाले बुझ्नु भयो पनि होला सो हजुरहरुसँग कुनै क्वेशन छ कन्सर्न छ भने हजुरले ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ अर डाइरेक्टली कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ सो key questions आइसकेको छ which I'm very happy about अनि we have हाम्रो लगभग 10 मिनेट चाहिँ हामी क्वेशन आन्सर्स गरेर we will move on to हाम्रो breakout sessions तर just want to say that यो वेबिनार नै पनि एउटा capacity building को कन्सेप्टबाट आएको कुरा हो र साथसाथै हामीले अनुले भन्नुभयो जस्तै बिन्ताजीले भन्नुभयो जस्तै we've done a lot of like networking eventहरु पनि in the last 2 years we've done in person networking events हरु यो webinars हरु त छँदै छन् र साथसाथै हामीले टाइममा जुन यो ग्लोबल मेन्टल हेल्थ कोर्सको बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छौं जे हामी यहाँ पब्लिसाइज गरिरहेको हुन्छौं यो सबै चाहिँ some form of capacity building develop गर्नलाई नै हो भनेर मैले अलिकति थप्न चाहे happy to move on to questions बिन्ताजी Okay, the first questions हैन फर्स्ट क्वेशन्स रहन्छ उहाँको चाहिँ रिसर्च ग्रुप यही कलेक्टिभ एफर्टबाट बनाउनु पर्छ नट जस्ट लिमिटेड टु वेबिनार्स एन्ड डिस्कसन्स भन्नु भएको छ ओके अर्को क्वेशन्स I think एउटा point भनेको चाहिँ वेबिनार्स को आइडिया आउँदाखेरि वेबिनार्स चाहिँ अटेन्ड गर्ने भन्दा पनि I've had emails come to me अथवा अरु मान्छेहरु through this platform जहाँ चाहिँ हामीहरु कुरा गरेर research brainstorming गर्ने so the whole point of networking collaboration भनेको मान्छे चिन्ने के कसले आफ्नो टपिकमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिराछ भनेर so having the avenue एउटा webinar बहाना जस्तो मात्र हो in a way we hope this dialogue continues outside of the webinar too हैन
हजुर यसमा मैले हाम्रो पनि नेटवर्किङ इभेन्टहरू अनि त्यसपछि GMS को सबै हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सोशल मिडिया पेजहरूलाई फलो गरेर चाहिँ हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चिनेर अथवा अघि म्यामले भन्नुभयो जस्तै कमन सेयर्ड इन्ट्रेस्ट के छ त्यहीबाट कनेक्सन्स बढ्दै गएर रिसर्चहरू आफै गर्दै जान नि सक्छौँ सो हाम्रो अर्को क्वेसन छ पौडेल जमुनाजीबाट हाउ डु यु बिगिन द रिसर्च भनेर How do we begin the research भनेको चाहिँ is research a way to begin भनेर सोध्नु भएको होला हैन evidence चाहिँ एकदम हजुरलाई थाहा छ हामी सबै रिसर्चर्सहरु evidence चाहिँ एकदम it's a very good way to prove कि के भइराखेको छ भनेर हैन अनि of course त्यो research मात्र गरेर पुग्दैन obviously त्यो मैले त्यही भएर transition from research to capacity building to advocacy हरू वाला part पनि equally important छ तर research ले चाहिँ you're able to speak with numbers हैन अनि communicate गर्न सजिलो हुन्छ अनि अहिले हाम्रो किन यो conversation भइराछ global mental health research को भन्दाखेरि globally नै यो topic धेरै आइराखेको छ बढ्ता publication भइराछ multi sites मा अनि यो disparity को conversations धेरै कसरी भइराछ भन्दा यो एउटा tangible results हरू के different sites बाट आयो भने अनि यसको कुरा हुन थाल्छ so I think research is a very good way to start तर of course it's not the end of the whole thing हैन अर्को क्वेसन छ डाक्टर धीरेन्द्रबाट इज देयर एनी प्लान टु इन्क्लुड न्यू मेम्बर्स इन एमएचआरएन द नेटवर्किङ माइट ह्याभ चेन्ज आफ्टर दिस इयर्स यो चाहिँ हाम्रो multi I mean I would know Brandon or Ritika हैन तर because I was multi-year project भएको कारणले गर्दा we started a few years back हैन hopefully we can continue हैन but I will yeah If I may, Anu, thank you, Dr. Dhirendra. किनभने हामीले धेरै नै सुनिराख्ने क्वेसनलाई तपाईले यो फोरममै ल्याइदिनु भयो. There are two things, like Anu was just talking about हाम्रो यो जुन originally MHRN को conceptualization भएको चाहिँ हाम्रो यो social network analysis लाई year wise हामीले social analysis गरिरहेको हुन्छ. जुन चाहिँ नि हाम्रो यो स्टडी सकुन्जेलसम्म हामीले गर्छौं. So त्यसले गर्दाखेरि we are not adding any new individuals to the specific MHRN network chain. However, हाम्रो यस्तै साथीहरुकोबाट कुराकानी आएर seeing that there was a need for a more growing grouping, हामीले एउटा sign up sheet develop गरेको थियौं र यो वेबिनार को मोड्युल को मार्फतबाट नै र अरु नेटवर्किङ इभेन्टहरुमा पनि हामीले यो साइन अप शीट चाहिँ पठाइरहेका छौं यो साइन अप शीटबाट चाहिँ हाम्रो हरेक क्यापासिटी बिल्डिङमा इन्भिटेशन्सहरुको लागि इन्क्लुडेड हुनु भएको छ तर यो स्पेसिफिक जुन हाम्रो रिसर्चको पर्पसमा चाहिँ नि अब इनिशियल बेसलाइन नै इन्फर्मेसन आएको छैन भने त्यसमा कसरी बिल्ड अप गर्ने भन्ने एउटा कन्ट्रडिक्सन भएको कारणले त्यो इनिशियल ग्रुपलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज गरिरहेको छैनौं Thank you, Ritika ma'am. Also question, sir, how you collect the information about the number of early researcher or mid-level researcher? Oh, I like that. So when we question measures, so हामीले चाहिँ NIH को standard so early career research is the last 10 years मा graduate गर्नु भएको मान्छेहरुलाई हामीले early career researcher so highest degree बाट masters or PhD बाट last 10 years मा graduate गर्नु भएकोहरुलाई early mid career लाई 10 to 15 र senior लाई last 15 years भन्दा बढ्ता भएको र उहाँहरुले global mental health मै काम गर्नु भएको so हामीले सर्वे गर्दाखेरि साइडमा उहाँहरुलाई डेफिनेसन पनि राख्दिन्थ्यौं early career को यो mid र senior भनेर अनि यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने early career researcher specific grants हरु अवेलेबल हुन्छ जुन चाहिँ मिड अथवा सिनियर रिसर्चर्सले गर्न नसक्ने हैन जस्तो फेडरल ग्रान्ट यो NIH को ग्रान्टहरु US गभर्नमेन्ट को फेडरल ग्रान्टहरु पनि KO1 हरु भन्ने ग्रान्ट्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ अर्ली करियर रिसर्चर्सलाई प्रमोट गरेर बना हुन्छ त्यही भएर त्यो टियर चाहिँ बनाएको छ अनि हामीले त्यही नै लिएर अनि क्वेशन सोधेका थियौं And the next question is, any role of ChatGPT in the foundation of literary research for beginners? Yeah, writing your whole proposal. But I don't know. I mean, ChatGPT, yes, but I feel like I'm not educated enough to talk about it, global mental health at all. But hopefully, in terms of ideas, लेख्नेहरु कुरामा maybe it's useful. I don't know more about it. All I know is 2021 भन्दा अगाडिको मात्र information हुन्छ रे त्यो चाहिँ I don't know how relevant it is for researchers र maybe not the most timely the updated information हुँदैन होला तर besides that I don't feel एकदमै strongly educated to talk about this role चाहिँ
Okay, so अरू कुनै क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ हामी अझै 4 or 5 minutes डिस्कस गर्न सक्छौं so after then we will be moving towards the discussion for the breakout rooms I guess questions हरु छैन होला सायद so हामी डिस्कसन उता ब्रेकआउट रुममै डिस्कस गर्दा अलिकति फ्रुटफुल हुन्छ लास्टमा एन्डमा डिस्कस गर्न पनि सजिलो हुन्छ Thank you, Bintaji. I'm opening all the breakout rooms. Please know that हाम्रो यो breakout room चाहिँ नि लगभग 13 मिनेट जस्तो रहन्छ र त्यसपछि automatically close हुन्छ त्यसपछि तपाईहरु यो रुममा फिर्ता आउनुहुन्छ Enjoy the breakout discussion with everybody. म तपाईहरुलाई पनि असाइन गर्दै छु एकैछिन है कुन सेक्टरले कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने नै एकदमै धेरै गाह्रो भयो डिस्कस गर्नलाई We can talk about it यही हाम्रो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो मलाई चाहिँ रमाइलो आई होप अरु शेयर गर्नु भएकोहरुलाई त रमाइलो लाग्यो होला होपफुली अरूहरुलाई पनि लाग्यो होला तर इट वाज भेरी युजफुल आई लाइक यो डिस्कसन वाला हजुरले डिस्कस गर्न के गर्ने हाम्रो मात्रै धेरै डिस्कसन भएन त्यही अलिअलि एजुकेशनल सेक्टरहरु जस्तो एकाडेमिक्सले गर्दा चाहिँ अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्छ कि एकाडेमिक्समा पहिले नलेज अथवा कुनै एसएस को कुराहरु चाहिँ थाहा हुँदैन नि त हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरुमा सो हामी नै ब्याचलर पढ्ने बेलामा 1-2 वर्ष अगाडि पनि हामीलाई रिसर्च यतिको इम्पोर्टेन्स हो ग्रान्ट आउँछ यस्तो हुन्छ यो पब्लिश गर्यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि थिएन अनि जस्तो मेन्टरशिपको कुराहरुमा अब यो सेक्टरले कन्ट्रिब्युट गर्ने र सोलुसन सँगै एड हुन्छ के जस्तो गभर्नमेन्ट एरियाजमा के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो सेन्ट्रल कलेजहरुमा अथवा प्रोफेसरहरु हुनुहुन्छ जो एकदम सबैजना मेल हुनुहुन्छ लिडरशिप पोजिसनमा अनि उहाँहरुको ग्रान्ट आउँछ अनि स्टुडेन्टलाई पनि इन्भल्भ गराउने रिसर्चमा भनेर आएको हुन्छ हामीलाई पनि थाहा हुन्छ तर हामी मास्टर्सको स्टुडेन्ट छौ भने पनि हामीलाई कहिले पनि त्यो यो नोटिस हुँदैन के यो छ है तपाईहरुले पनि गर्नुस् भनेर चाहिँ हुँदैन के त्यो चाहिँ मैले पनि फिल गरेछु किनभने म अहिले पढ्दै छु नि म मेरो वहाँ प्रोफेसरहरुलाई पनि कति धेरै ग्रान्टको देखिरा हुन्छ अनि स्टुडेन्ट इन्भल्भमेन्ट भनेर आइराको हुँदो रहेछ के त्यो कोटाहरु त्यस्तै तर उहाँहरुले चाहिँ भन्नु हुँदैन के अनि त्यसले गर्दा मेन्टरशिपको पनि कमी हुन्छ अनि एकाडेमिक्समा चाहिँ रिसर्चलाई इम्पोर्टेन्ट नदिएको हो कि पहिला सिनियर पोजिसनमा हुनेहरुले चाहिँ आफू आउने रिसर्च गर्ने किनभने उहाँहरुलाई इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ अनि अरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी नदिने हो कि जस्तो फिल चाहिँ मलाई नि हुन्छ एज अ स्टुडेन्ट अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यही हो सबै करियर हाम्रोमा चाहिँ एकाडेमिक्स रिलेटेड नै हुन्छ जस्तो फन्डिङको कुराहरु भयो अनि त्यसपछि म अब एउटा सब्जेक्ट पढेछु म मानौ म पब्लिक हेल्थ पढेछु भने हामीलाई एकदम प्रिभेन्सनतिर जाने हो हामी त कम्युनिटीमा काम गर्ने हो भन्ने भयो तर हामी रिसर्चमा गएर यस्तो हुन्छ है भन्ने हामीलाई थाहा नै भएन के जस्तो म अहिले रिसर्च अर्गनाइजेसनमा आएबाट अलिकति मोटिभेटेड भएर जस्तो अलिकति मेन्टरशिप राम्रो पाएर चाहिँ रिसर्चमा इन्भल्भमेन्ट हुँदैछ भने यत्रो इयरसम्म धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो र सबैलाई हाम्रो धेरैजना नयाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो साइकोलोजी पढ्यो भने चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने हो भन्ने मात्रै थाहा भयो रिसर्च हुन्छ जानियो भन्ने नै थाहा भएन भन्ने भयो के त्यही भएर एकदम मोटिभेसनको कुराहरू एन्करेजमेन्ट अनि मेन्टरशिप अलि राम्रो अथवा भयो भने चाहिँ अलिकति रिसर्चमा इन्भल्भमेन्ट राम्रो हुन्छ कनेक्सन्स राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा भयो अब हजुरले चाहिँ डिस्कस गर्नु हजुर very similar interesting points actually अनि हजुरले जे टपिकहरु ल्याउनु भयो pretty much त्यसमै हाम्रो मोस्टली डिस्कस भएको थियो सो हाम्रो क्वेशन चाहिँ वुमेनहरु बढ्ता ग्रेजुएट डिग्रीमा मास्टर्समा एमफिलमा साइकोलोजीको डिग्रीमा अनि पब्लिक हेल्थहरुमा मास्टर्समा चाहिँ धेरै जना वुमेनहरु अलमोस्ट क्लासको 60-70-80% वुमेनहरु तर लिडरशिप पोजिसनमा हैन प्रोफेसरहरु हुँदाखेरि चाहिँ हुनुहुन्न सो के हुन्छ त्यहाँ बिचमा व्हाट ह्यापन्स बिट्विन गेटिङ इन्टु अ हायर डिग्री के फेरि अन्डरग्रेड पनि हैन मास्टर्स डिग्रीमा जानेर एन्ड देन टेकिङ अप अ लिडरशिप पोजिसन त्यो बिचमा के हुन्छ कि रिप्रेजेन्टेसन कम छ भन्दाखेरि हजुरले एक्ज्याक्टली जे पोइन्ट्सहरु निकाल्नु भयो आई थिंक दुईटा की कुरा आको एउटा चाहिँ नुचनजीले एकदम इन्ट्रेस्टिङ गरी उहाँको स्कुलमा पनि उहाँको जुन अन्डरग्रेड डिग्रीमा साइकोलोजीको डिग्रीमा एकदम धेरै वुमेनहरु हुनुहुन्छ तर उहाँहरुले कहाँबाट सुरु गर्ने हैन करियर कहाँबाट स्टार्ट गर्ने रिसर्चमा कहाँबाट इनिशियल
पुश नै छैन अनि कति धेरै थिसिसको कुराहरू अब्लिगेटरी छ गर्न पर्छ भनेर गर्ने त्यो कसैले पढ्छ कि पर्दैन भनेर पनि थाहा छैन अनि मेन्टरशिपको मेन एकदम कमी देखिएको र कसरी एक्सप्लोर गर्ने हैन अब सोशल वर्कमा काम कसरी एक्सप्लोर गर्ने नेभिगेट कसरी गर्ने त्यो कम छ भनेर एउटा मेन की कुरा उहाँले शेयर गर्नुभयो र मनिजीले चाहिँ राइट फ्रम द इन्टरभ्यू प्रोसेस अब काम खोज्न जाँदा पनि इन्टरभ्यू प्रोसेसमा कतिचोटि जब डिस्क्रिप्सन नै एकदम मेल ओरिएन्टेड जब डिस्क्रिप्सन हुने जहाँ चाहिँ दिमागमा अलरेडी इन्टरभ्यू लिन बस्दाखेरि यो पोजिसनमा चाहिँ केटा भयो भने सजिलो हुन्छ अथवा यो काम हुन्छ केटी भयो भने अलिक गाह्रो होला भनेर त्यो एउटा ओरिएन्टेसन नै अलिकति सोशल ओरिएन्टेसन नै मेल ड्रिभन भएर र एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ बसेर चारजना केटा मान्छे अफिसमा कुरा गरेर एकजना कोही केटी आइपुग्नु भयो भने त्यो डाइनामिक्स कतिको चेन्ज हुन्छ हाम्रो कल्चरली नै र त्यसबाट नेटवर्किङ र कोलाबोरेसनमा कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भनेर कुरा आएको थियो I can quickly touch base on both of these keeping time को कारणले गर्दाखेरि सो अहिले मैले भर्खर भनेको कुरा जुन चाहिँ आई थिंक अ लट अफ दिज हेभ अल्सो कम अप सो क्वेसन चाहिँ किन वुमेनहरु पोस्ट ग्रेजुएट लेभल्समा धेरै हुनुहुन्छ र लिडरशिपमा कम हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन मैले भने चारजना मान्छेहरु केटा मान्छे बसेर र एउटा केटी आउने बित्तिकै प्रोडक्टिभिटी भनेको के हो भनेरै अलरेडी एकदमै मेल डेफिनेसन छ हाम्रो हैन प्रोडक्टिभ भनेको धेरै आवर्स राख्नु पर्छ इमेल तत्कालीन रिप्लाई गर्न पर्छ एकदम त्यो हामीलाई चाहिँ के राम्रो हो के प्रोडक्टिभ हो भन्ने डेफिनेसन नै एकदमै म्यास्कुलिन छ अनि यो चाहिँ एकदम थ्योरेटिकल हुन आउँछ हजुरलाई अझै थ्योरीमा यो इनिक्विटीको थ्योरी अझै पढेर रिसाउन मन छ भने जुन चाहिँ ह्यापन्स टु मी क्वाइट अ लट हिस्टोरिकली पनि थ्योरिस्टहरूले सोशियोलोजिस्टहरूले यसलाई एकदम धेरै पढ्नु भएको छ म्यास्कुलिन प्रोडक्टिभिटी भनेको के हो फेमिनिन प्रोडक्टिभिटी भनेको तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सोशियो कल्चरली नै जब डिस्क्रिप्सन कुन चाहिँ प्रोडक्टिभ हो भनेर यो फरक छ पोलिसी लेभलमा हामीले एकदम कम सपोर्ट गरिरहेको हुन्छौँ वुमेनहरूलाई दृष्टि गुरुङको पेपरमा पनि हजुरले हेर्नुभयो भने उहाँले अथर्सहरूले एकदम इन्ट्रेस्टिङ गरी स्ट्रक्चरल कुराहरू गर्नुभएको छ बोथ अर्गनाइजेसनल र पोलिसी लेभल अनि इन्टरपर्सनल यो जुन हाम्रो फेरि आइरहेको मेन्टरशिपको कुरा वुमेन मेन्टर्सहरू कम हुने कुरा एकदम धेरै आइरहेको र इन्डिभिजुअल सेल्फ एफिकेसी हैन म रिसर्च गर्न सक्छु म रिसर्चमा करियर बनाउन सक्छु मैले रिसर्चमा करियर बनाए भने मैले राम्रो स्यालेरी पाउन सक्छु अथवा मेरो लाइफ फुलफिलिङ हुन्छ त्यस्तो खालको इन्डिभिजुअली पनि कन्फ्लिक्टहरू छ किन भन्दा रिसर्चमा आफ्नो मेन्टर्सहरू लुक्रेटिभ आफूले कोही लुक अप टु गर्ने को पनि मान्छे नभएर अलिकति गाह्रो छ सो इफ यु लुक एट इट यो एकदम लेयर्ड प्रब्लम हो एकदम हामीले एउटालाई मात्र फोकस गरेर गर्न नसक्ने यो एकदमै कन्टेक्चुअल र लेयर्ड समस्या हो जस्तो लाग्छ र त्यसलाई अप्रोच गर्दाखेरि पनि हामीले लेयर्ड वेमा नै अप्रोच गर्नुपर्छ ड्रास्टिकली भन्दा हैन अनि सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ मैले यो नन रिसर्च सेक्टर राखेको कारण चाहिँ जहिले पनि जेन्डर इक्विटीलाई चाहिँ यु प्रब्लम भनेर हेर्छ तर आई वान्टेड टु मेक इट लाइक अ वी प्रब्लम हैन यो सबै हाम्रो समस्या हो किन भन्दा रिसर्च बाहेक फन्डिङ है गभर्नमेन्टको प्रायोरिटी एरियाज अहिले हामी जेन्डर इक्विटीको कुरा किन गर्न पाइरहेछौँ भने एभिडेन्स जेनेरेट भएको छ एभिडेन्स किन जेनेरेट भएको छ भन्दा बढ्ता रिसर्च भयो बढ्ता रिसर्च एभिडेन्स भएपछि बढ्ता फन्डिङ आउँछ अनि फन्डिङ भएपछि झन् धेरै रिसर्च हुन्छ एभिडेन्स हुन्छ अनि एडभोकेसी गर्न सजिलो हुन्छ तर प्रायोरिटी एरियाज नै के गरी जेन्डर फोकस छैन भने एउटा गुड एक्जाम्पल चाहिँ पहिला धेरै रिसर्चको एउटा सानो पार्ट जेन्डर हुन्थ्यो हैन एकदम ठुलो रिसर्च हुन्थ्यो अहिले चाहिँ जेन्डरको स्टडिजहरू चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन नै गर्ने ट्रेन्ड पनि आएको छ जहाँ चाहिँ एटलिस्ट अ बिग चङ्क अफ अ रिसर्च ओर अ स्ट्यान्ड अलोन रिसर्च नै पनि जेन्डरको अहिले पनि त्यति माथि पुगेको छैन तर इट्स अ भेरी गुड इनिसिएसन कि जेन्डर चाहिँ एकदमै 99% अरू काम अनि 1% चाहिँ जेन्डरको एउटा त्यो एकदम त्यस्तो भन्दा पनि रिसर्चको एउटा बिग चङ्क भएको छ अनि फेडरल अपर्च्युनिटिजहरू पनि त्यही अनुसारको यो टपिकमा बढ्ता आउन लागेको छ जियोग्राफिकल लोकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट आई फिल अनि म चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट के भनिरहेको छु भने मेरो अन्डरग्राड नेपालमा थियो हैन मेरो अनि म त्यो बेलामा मैले थिसिस लेख्दाखेरिको मेरो एक्सपिरियन्स र मैले मेरो मास्टर्समा थिसिस लेख्दाखेरिको एक्सपिरियन्स र मेरो अहिले पीएचडीमा थिसिस लेख्दाखेरिको एक्सपिरियन्स एकदम फरक छ अनि म मान्छे चाहिँ एउटै हो अफकोर्स मैले धेरै लर्न गरेँ होला तर मेन्टरशिप अनि कसले सपोर्ट गरिरहेको छ को मान्छेलाई चिनेको छ त्यसले चाहिँ आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टलाई एकदम फरक पार्दो रहेछ अनि मैले त्यो चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट वेयर यु आर हैन जियोग्राफिकली
त्यसले एकदमै बढ्ता इफेक्ट गर्दो रहेछ अनि सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्ट अगेन नेपालमा नेटवर्किङ भनेको के हो हैन हाम्रो केटाकेटीको डाइनामिक्स अथवा ओल्डर र यङ्गर रिसर्चर्सको डाइनामिक्स पावर डाइनामिक्स हैन प्रोफेसरसँग रिच आउट गर्ने डाइनामिक्स अनि अर्को चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामी प्रोडक्टिभिटीतिर लिन गरौँ किनभने बोथ रिप्रेजेन्टेसन र प्रोडक्टिभिटी दुइटालाई ह्यान्ड इन ह्यान्ड लिएर जाने किनभने I hate the representation for the sake of representation. एकदमै women चाहियो भनेर randomly एउटा मान्छेले ल्याउनु भन्दा how can we make sure that that's the best candidate and that candidate happens to be a woman हैन त्यो चाहिँ ड्रीम हो नि त हाम्रो लागि भनेर so यो चाहिँ non research कन्टेक्स्टहरु हो यिनीहरु directly research related छैन जसले चाहिँ influence गरिरहेको हुन्छ to end in a positive note I think what can help is मलाई चाहिँ it's always helped to know आफ्नो interest के हो आफुलाई कुन टपिकमा interest छ भनेर र त्यो टपिकमा अरूहरु कसले काम गरिरहेको छ नेपालमा र abroad पनि हैन particular research को केसमा अनि more often than not people are very nice है reaching out to people अनि मान्छेहरुको पेपर्सहरु पढेर अनि उहाँहरुको कन्भर्सेसन्सहरु गरेर विनिताजीको इनिशियल point about प्रोफेसर्सहरु को फन्डा हुन्छ तर थाहा हुँदैन भनेको मतलब is there a way to establish a relationship with faculty beyond that one grant हैन उहाँहरुसँग रिलेशनशिप एउटा एस्टाब्लिश गरेर उहाँहरुको ग्रान्टको बारेमा थाहा पाउन सक्ने अपर्चुनिटी छ कि छैन those are all people things those are all networking collaboration things जुन चाहिँ हामीले build up गर्न सक्छौं अनि hopefully eventually leading up to actual tangible papers publish हुने खालको आउटपुटहरु but having said that, it's a very structural issue, and that's why हामीले individual level मा गर्न सक्छौं तर we also need more conversations, more drastic structural level things as well. Okay, so I'll stop there. If we have any other thoughts, any additional, I see a few chats. एउटा questions रहेछ. Can you generally say where do you and how do you actually begin for research would be helpful being an undergrad student. So how do you actually begin for research? Questions हजुरलाई. Oh nice. हैन भन्नाले रिसर्च चाहिँ दुईटा छ हैन एउटा रिसर्च करियर भन्ने एउटा भयो अर्को रिसर्च टपिक भन्ने भयो हैन हजुरले चाहिँ होपफुली दुईटै सोध्नु भएको हो एउटा चाहिँ आफुलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ है त्यो खासमा इन्ट्रोस्पेक्टिभ भएर आफुलाई कुन टपिकमा इन्ट्रेस्ट छ नट बिकज त्यो टपिकको नेपालमा हुन्छ नि त्यो टपिक एकदम स्कोप छ त्यसमा काम पाइन्छ त्यो that's a very एकदम of course काम पाउनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन मैले त्यसलाई मिनिमाइज गर्न खोजेको हैन तर डीप डाउन इनसाइड आफुलाई कुन चाहिँ टपिकमा इन्ट्रेस्ट छ हैन मलाई जेन्डरको कुरामा इन्ट्रेस्ट छ मलाई मेन्टल हेल्थमा इन्ट्रेस्ट छ जेन्डरको रिलेटेड मेन्टल हेल्थमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो सेल्फ एक्सप्लोरेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो अनि सेकेन्ड इज very important to know people. मैले again and again भनिरहेको छु as a young researcher त्यो फिल्डमा कसले के काम गरिरहेको छ नेपालमा र इन्टरनेशनली कुन अर्गनाइजेसनले काम गरिरहेको छ को रिसर्चर्सहरुले काम गरिरहेको छ कस्तो पेपर पब्लिश भइरहेको छ अनि is there a way to be involved हैन either emailing them कहिले कहिले कति इमेल पोइन्ट ब्ल्याङ्क इमेल पनि कति रेस्पोन्सेसहरु आउँछ or is there a way जहाँ चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनसँग काम गर्न मिल्छ अनि or informally त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरुसँग रिच आउट गर्न मिल्छ के भनेर might be a good way to start तर लास्ट एउटा कुरा चाहिँ I want to share my screen अनि this is मेरो email address please feel free to reach out I think यो share पनि हुन्छ बिनिताजीले share पनि गर्नुहुन्छ तर I'm always up to talking through your ideas अनि मैले personally please let me know in any way के गरी यसको conversation if you want to keep talking about it I'm happy to do that. ओके हजुरको आज प्रेजेन्टेसन सबै कुराहरु एकदम नै हेल्पफुल भएछ हामीलाई कुनै कुराहरु थाहै नभएको त्यस्तो पनि भयो जस्तो जेन्डर रिलेटेड कुरा भनेपछि हजुरलाई देखेर अथवा हजुरको कुरा सुनेर चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर अलिकति मोटिभेटेड पनि फिल भयो एज अ फिमेल अनि त्यही भएर हजुरलाई यो टपिक हजुरले यो क्यापेसिटी बिल्डिङको कुराहरु एसएनएस सर्वेको सबै ल्याउनु भएकोमा हजुरलाई एकदमै धेरै ग्रेटफुल छु म पनि एज अ पर्सनली पनि जस्तो म आएर पनि यसमै इन्भल्भ भए अनि सबैले वेबिनारमा पार्टिसिपेट हुन पाउनु भयो सब कुरा भनेको सबै क्यापेसिटी बिल्डिङको भयो सो वी आर रियली ग्रेटफुल फर योर
presentation and that you are here for sharing such a huge work with us. So hopefully अरु कुनै presentation मा पनि हजुरको कुराहरु अथवा research को experience हरु सुन्ने नै छौं hopefully. So and thank you so much everyone for your time. हजुरको कुनै feedback छ भने अथवा topic of interest हजुरहरुलाई चाहिँ पछाडी गएर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अथवा यो वेबिनार स्ट्रक्चर अलि अर्कै भए हुन्थ्यो अथवा के गर्दा अरु के गर्दा क्यापेसिटी बिल्डिङ हुन्थ्यो भन्ने छ भने हाम्रो एमएचएन मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो फिडब्याक फर्म चाहिँ भर्दिनु होला सो अहिलेलाई चाहिँ हामी यो वेबिनार एन्ड गर्छौं थ्यांक यू सो मच रितिका म्याम थ्यांक यू सो मच अनु म्याम थ्यांक Thank you, everyone. Thank you, everyone. Yeah. Thank you, Bintaji. Thank you, Anu. Talk soon. Bye-bye.